Hello students, இன்னைக்கு நம்ம வந்து chapter 2 linear equations in one variable exercise 2.1ல remaining problems பார்க்க போறோம். அதாவது problem 6ல இருந்து problem 10 வரைக்கும். Solve the following equations and check your results. இதுதான் நம்மளோட question. So இப்ப first 6th problem என்னன்னா 8x plus 4 which is equal to 3 into x minus 1 plus 7. So first குடுத்திருக்க problem எழுதிடலாம். அதுக்கப்புறம் இங்க bracketல x minus 1 குடுத்திருக்கிறதுனால முதல்ல இதை simplify பண்ணலாம். So left hand side அப்படியே வச்சுக்கலாம் 8x plus 4 which is equal to 3. 3 into x வந்து 3x. 3 into minus 1 minus 3 plus 7. So variables எல்லாம் ஒரு பக்கமும் valuesலாம் ஒரு பக்கமும் வச்சுக்கலாம். So அப்ப left hand sideல 8x அப்படியே இருக்கும் 3x left hand side கொண்டு வாங்க minus 3x which is equal to minus 3 plus 7 plus 4 இந்த பக்கம் வரும்போது minus 4 ஆயிரும் 8x minus 3x வந்து 5x அதுக்கப்புறம் minus 3 minus 4 பார்த்தீங்கன்னா minus 7 plus 7 so minus 7 plus 1 plus 7 ஓட வேல்யூ என்ன 0 so அப்ப 5x equal to 0 x equal to 0 by 5. 0 by any value is 0. So, அப்ப இந்த problem ஓட solution என்ன? x equal to 0. So, question வந்து solve the following equation. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட result check பண்ணணும். So, result எப்படி check பண்ணலாம்? So, இந்த value find out பண்ண value correct அப்படின்றத நம்ம left hand sideல இருக்க termலையும் right hand sideல இருக்க termலையும் substitute பண்ணி பார்க்கணும். So, substitute பண்ணி பார்க்கும்போது LHS உம் RHS உம் ஈக்குவலா வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம find out பண்ணியிருக்க solution correct அப்படின்னு அர்த்தம். So, அந்த step தான் நம்ம இப்ப follow பண்ண போறோம். So, அப்ப check. First left hand side எடுத்துக்கலாம். LHS. LHSல என்ன கொடுத்திருக்காங்க 8x plus 4. இதுல எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அதுல 0ன்னு substitute பண்ணணும். So, 8 into 0 plus 4. 8 into 0 என்ன 0. 0 plus 4 என்ன 4. So, அப்ப left hand side ஓட value வந்து 4. இதே value தான் RHSல கிடைக்குதான்னு check பண்ணுவோம். RHSல வந்து 3 into x minus 1 plus 7. So, அப்ப 3 into x ஓட value 0, 0 minus 1 plus 7. So, அப்ப 3 into 0 minus 1 minus 1 plus 7. So, அப்ப 3 into minus 1 minus 3 plus 7. So, இப்ப இந்த value பாத்தீங்கன்னா minus 3 plus 7. Minus 3 plus 7 நம்மளுக்கு என்ன 4. So, அப்ப left hand side equal to right hand side. So, therefore, LHS equal to RHS. Hence, verified. Okay. So, இப்ப இதே மாதிரி நம்ம next problem பார்த்திடலாம். Next problem பாத்தீங்கன்னா 7th problem. 7th problemல என்ன கொடுத்திருக்காங்க x equal to 4 by 5 into x plus 10. So, இப்ப இதுல first நம்மளோட equation எழுதிக்கலாம் x equal to 4 by 5 into x plus 10. So, again இங்கேயும் values வந்து bracketsல கொடுத்திருக்காங்க. So, அதை simplify பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்க denominatorல 5 இருக்கு. So, அப்ப இந்த 5 left hand sideக்கு கொண்டு போயிடலாம். அப்ப நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் solve பண்ண. So, அப்ப 5 left hand side கொண்டு வரும்போது 5 into x which is equal to 4 into x plus 10. So, 5 into xன்றது 5x. இப்போ 4 ஆல bracketல உள்ள இருக்க எல்லா terms கூடயும் multiply பண்றோம். 4 into x 4x plus 4 into 10 40. So, இப்போ x variable ஒரு பக்கம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So, அப்ப 5x 4x left hand side வரும்போது minus 4x which is equal to 40. 5x minus 4x என்ன x. So, which is equal to 40. So, இப்போ இதுதான் நம்மளோட solution. So, இப்போ again நம்ம வந்து result check பண்றோம். result check பண்றதுக்கு left hand side எடுத்துக்கிறோம். left hand sideல என்ன இருக்கு x மட்டும் தான் இருக்கு. So, அப்ப x value நம்ம already find out பண்ணியாச்சு. அது வந்து 40. அதுக்கப்புறம் right hand side. right hand sideல என்ன இருக்கு 4 by 5 into x plus 10. So, 4 by 5 into x ஓட value 40, 40 plus 10. So, இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4 by 5, 40 plus 10, 50. So, 5 ones are 5, 5 tens are 50. 4 into 10, 40. So, இப்ப
left hand side and right hand side same values வருது. அதனால நம்ம therefore LHS is equal to RHS ன்னு எழுதிடலாம். Okay. So hence verified. Okay. So இப்போ நம்ம next problem போயிடலாம். 8th problem. So 8th problem again equation first எழுதிக்கலாம். 2x by 3 plus 1 which is equal to 7x by 15 plus 3. So again x variables லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். So left hand sideல 2x by 3 இங்க 7x by 15 இருக்கு. அது left hand side வரும்போது minus 7x by 15 which is equal to right hand sideல 3 plus 1 right hand side போகும்போது minus 1. So இப்போ இங்க denominator இது வந்து rational number-ஆ இருக்கு. So denominator பாத்தீங்கன்னா 315 இருக்கு. அப்ப அதுக்கு LCM எடுக்கணும் நம்ம. So 3யும் 15க்கும் LCM எடுக்கிறோம். So 3 tables 3 ones are 3 3 5s are 15. Next 5 tables apply பண்றோம். இந்த 1 அப்படியே எழுதிக்கலாம். 1 5s are 5. Okay. So அப்ப இந்த value வச்சு தான் LCM find out பண்றோம். LCM வந்து 15. So 3 into 5 அதுதான் வந்து 15. Right. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த denominator 15 இந்த கொடுத்திருக்க values வச்சு compare பண்றோம். So அப்ப 3 already இருக்கு. அப்ப 3 eliminate பண்றோம். மீதி என்ன term ஆல multiply பண்ணோம்? 5 ஆல multiply பண்ணோம். So அப்ப 3 கூட 5 multiply பண்ணோம். numeratorயும் 5 ஆல multiply பண்ணோம். correct? அப்பதான் நம்மளுக்கு 15 வரும். So இப்ப common LCM என்ன? 15. numerator 2x into 5 ஆல multiply பண்ணணும். ஏன்னா 3 eliminate பண்ணிரும். correct? And then இங்க பாத்தீங்கன்னா denominatorல 15 இருக்கு. அது அப்படியே எழுதிக்கலாம். So 7x by 15 அப்படியே எழுதிடலாம். 3 minus 1 2. Okay. So இப்ப காமனா LCM என்னது? 15. 2x into 5 என்னது? 10x. numeratorல 7x இருக்கு. minus 7x which is equal to 2. இப்ப 15 right hand side க்கு கொண்டு வரோம். So 10x minus 7x அப்படியே வச்சுக்கோங்க. 15 right hand side க்கு கொண்டு வரோம். கொண்டு வரும்போது 30 ஆயிருது. இப்ப 10x minus 7x வந்து 3x. 3x is equal to 30. So அப்ப x ஓட value 30 by 3. So 3 tables apply பண்ணலாம். 3 ones are 3. 3 tens are 30. So அப்ப x ஓட value 10 அப்படின்றத find out பண்ணியாச்சு. இப்ப நம்மளோட result verify பண்ணணும். So அப்ப check பண்ணிக்கலாம். left hand side check பண்றோம். Okay, left hand side என்ன? 2x by 3 plus 1. So எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்க 10 substitute பண்றோம். 2 into 10 by 3 plus 1. So இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 3 இருக்கு. இங்க denominatorல எதுவும் இல்ல. அப்ப common LCM 3. So இந்த term அப்படியே தான் இருக்கும் 20. So 3 ஆல இந்த term multiply பண்ணணும். So 3 into 1 3. So அப்ப value என்ன வருது? 23 by 3. Okay, இதுதான் நம்மளோட left hand side. So இதே மாதிரி நம்ம right hand side find out பண்ணிரலாம். So right hand side பாத்தீங்கன்னா 7x by 15 plus 3 which is equal to எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அத 10 ஆல 10 அப்படின்னு substitute பண்ணணும். So plus 3. Okay. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது values வந்து cancel ஆகுதான்னு check பண்ணலாம். அப்படி இல்லனா காமனா LCM வந்து 15 கூட வச்சுக்கலாம். Okay. So இப்ப நம்ம ஈஸியா 15 அப்படின்னு LCM வச்சுக்கிட்டோம்னா 7 into 10 எவ்வளோ? 17. அப்புறம் 15 ஆல இந்த 3 மல்டிப்ளை பண்ணோம். கரெக்ட்டா? So 15 into 3 என்னது? 45. Okay. So அப்ப 70 plus 45 வந்து 115 divided by 15. So இப்ப ஃபைனலா நம்ம 5 tables அப்ளை பண்ணலாம். So 5 3s are 15. இங்க 5 table அப்ளை பண்ணும்போது 11 இருக்கு. So அப்ப 2 5s are 10. 1 வந்து இங்க 5 ஓட கம்பைன் பண்ணுவோம். So 15. 15 பாத்தீங்கன்னா again 3 5s are 15. So அப்ப நம்மளோட வேல்யூ வந்து 23 by 3. So அப்ப இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா left hand side equal to right hand side. Okay. So hence verified. Okay. So இங்கே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம இங்க செப்பரேட்டா இங்க 15 15 போட்டிருக்கோம். நீங்க காமனா கூட 15 போட்டுக்கலாம். Okay, there is no issues. Next problem, 9th problem. So 9th problemல again என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2y plus 5 by 3
equal to 26 by 3 minus y. So as usual, y terms எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம், values எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம். 2y minus y இந்த பக்கம் வரும்போது left hand side வரும்போது plus y ஆயிரும். right hand sideல 26 by 3 plus 5 by 3 இந்த பக்கம் வரும்போது minus 5 by 3 ஆயிரும். 2y plus y என்னது 3y. இங்க ரெண்டு டேர்ம்லயுமே denominator வந்து 3 இருக்கு. So numerator அப்படியே எழுதிக்கலாம். So அப்ப 26 subtract பண்ணி எழுதிக்கலாம். 26 minus 5. So 26 minus 5 என்ன 21 by 3. So 3y is equal to 21 by 3. So இப்ப இந்த 3 இங்க கொண்டு வரலாம், இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நீங்க simplify பண்ணாலும் simplify பண்ணலாம். So 3 tables, 3 ones are 3, 7 3s are 21. So அப்ப 3y is equal to 7. அப்ப y is equal to 7 by 3. Okay, so இதுதான் என்னோட solution. So இந்த result வந்து இப்ப check பண்ணோம், obtain பண்ணிருக்க solution correct இல்லையான்னு. So அப்ப left hand sideல substitute பண்ணி பார்க்கிறோம். So left hand side 2y plus 5 by 3 which is equal to 2 into 7 by 3 plus 5 by 3. So இப்போ 14 by 3 plus 5 by 3. ரெண்டு டேர்ம்லயுமே denominator வந்து 3 இருக்கிறதுனால காமனா எடுத்துக்கலாம் அதை LCM. So numerator அப்படியே add பண்ணிக்கலாம் 14 plus 5. So 19 by 3. இதே மாதிரி right hand side எடுத்துக்கலாம். right hand sideல 26 by 3 minus y. So அப்ப 26 by 3 minus 7 by 3. இங்க again denominator வந்து same இருக்கிறதுனால அதுதான் common LCM. அப்ப numerator அப்படியே subtract பண்ணி எழுதிக்கலாம் 26 minus 7. So 26 minus 7 அப்படின்றது 19, 19 by 3. So again right hand side left hand side equal இருக்கு. So LHS is equal to RHS, hence verified. நம்ம obtain பண்ணிருக்க y ஓட value correct ன்னு அர்த்தம். Right? So இப்போ நம்ம next problem, last problem 2.1 exerciseல பார்க்கிறோம். So இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா அதே again equation கொடுத்திருக்க equation எழுதிக்கோங்க. 3m is equal to 5m minus 8 by 5. Okay. First variables லாம் ஒரு சைடு எடுத்துட்டு போயிடலாம். 3m minus 5m which is equal to இங்க minus 8 by 5 இருக்கு, அது அப்படியே எழுதிக்கலாம். So 3m minus 5m என்னது minus 2m which is equal to minus 8 by 5. ரெண்டு பக்கமே மைனஸ் இருந்தா நம்ம மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம், கரெக்டா? ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் இப்படி இருக்கு. ஸோ இப்போ ஏதாவது இங்க கேன்சல் ஆகுதா? கேன்சல் ஆகல. ஸோ அப்போ 2 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ 8 by 2 into 5. இப்போ 2 டேபிள்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க. 2 1s are 2, 2 4s are 8. ஸோ அப்போ m ஓட வேல்யூ 4 by 5. ஓகே, ஸோ இதை டிட்டர்மைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த 4 by 5 கரெக்டான ஆன்சரா அப்படின்னு செக் பண்றோம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 3m இருக்கு. ஸோ 3 into 4 by 5. 3 into 4 12, 12 by 5. இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்குறோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 5m minus 8 by 5 which is equal to 5 into 4 by 5 minus 8 by 5. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா denominatorல காமனா 5 இருக்கு. So 5 அப்படியே எடுத்துக்கலாம். So 5 into 4 20, 20 minus 8. So அப்ப 20 minus 8 to 12, 12 by 5. So left hand side right hand side equal இருக்கு. So LHS is equal to RHS, hence verified. Okay. So thank you. Thanks for watching.